കേരളത്തിൽ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ക്രിമിനൽസിന് ആ ക്രിമിനൽസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുലദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നവർ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പ്രതിയായി. ഒന്ന് കണക്കെടുത്ത് നോക്കാം. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചലിൽ 84,000 MDMA-യുമായി കോട്ടവിള ഷിജുവും ഏറൻ സൊസൈറ്റി ഷിജുവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരവാഹികളായിരുന്നില്ലേ? അരുവിക്കര യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഷൈജു മാലിക് 40 കിലോ കഞ്ചാവായിട്ട് പിടിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ KSUവിന്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിസ്വാൻ നാസറെ കഞ്ചാവുമായിട്ട് പിടികൂടിയില്ലേ? 1460 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായിട്ടല്ലേ കോട്ടക്കലിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മൻസൂറിനെ പിടിയിലായത്? അതുപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ബിനോയ് ശൂരി നിരോധിത മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ 5600 രൂപ കഞ്ചാവുമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് തുഷാർ ഗോയൽ പിടിയിലായി? കണക്ക് ഞാൻ തരാം. അപ്പോ വലിയ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ആദ്യം അവരുടെ സംഘടനയെയും അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തെയും ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ അയൽവാസി കേസിൽ പ്രതിയായാൽ നിങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കുമല്ലോ, വലിയ വാർത്തയാക്കുമല്ലോ. മാധ്യമങ്ങളായാലും വലതുപക്ഷമായാലും അത് അവിടെയായാലും ഇവിടെയായാലും കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കരുത്. മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഒരാളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെ വ്യാപാരത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുത്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടല്ല വേണ്ടത്, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമല്ല വേണ്ടത്. സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ? നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നേ. നീ പോടാവിടുന്ന്. ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി. തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാ മതിയോ? കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ? ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ. എടാ മരമണ്ട, അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല. പച്ചവെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. 3, 2, 1. पिछले कई दिनों से जब से मैं दिल्ली के कोने कोने में जा रहा हूं, जहां भी कोई कत्ल होता है, जहां भी कोई वारदात होती है, मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं. जहां जाता हूं लोग कहते हैं जी नशे की बात, कोने कोने में नशा बिक रहा है. मैं कोने कोने में दिल्ली को इन्होंने नशे का व्यापार बना दिया. पूरी दिल्ली के अंदर ये नशा आ कहां से रहा है? दिल्ली में तो नशा पैदा होता नहीं है. हमारे दिल्ली के अंदर तो नशा मैन्युफैक्चर भी नहीं होता. ये नशा आ कहां से रहा है? मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष कुछ डेटा रखना, कुछ इंसिडेंट्स रखना चाहता हूं. कहां से आ रहा है मुझे भी नहीं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं. 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 562 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना पकड़ा गया. यह गुजरात से आया था. 10 अक्टूबर को 208 किलो कोकेन रमेश नगर वेस्ट दिल्ली से पकड़ी गई. ये गुजरात से आई थी. जब इन दोनों का पता चला यहां गुजरात से अंकलेश्वर से आए थे, तो 13 अक्टूबर को अंकलेश्वर में वहां पे जब रेड हुई तो वहां 518 किलो और कोकेन मिली. ये सारी मिला के 1289 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना था, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए थी. सारी गुजरात से आई थी. इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि कैसे गुजरात जो है वो देश में नशे का गढ़ बन गया है. उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 30,959 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें से 1189 यानी कि 30% नशा केवल गुजरात से पकड़ा गया. ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है. गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं नशा बनाने की, नशा मैन्युफैक्चर करने की और नशा प्रोसेस करने की. गुजरात में फैक्ट्री चल रही है. अवकार ड्रग्स लिमिटेड अंकलेश्वर में चल रही है. अवसर एंटरप्राइजेज अंकलेश्वर में चल रही है. सेखा गांव भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. सावली तालुका वडोदरा के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है जहां पे नशे का मैन्युफैक्चर होता है. खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं गुजरात के अंदर जहां पे. और ये नशा आता कहां से है? रॉ मटेरियल कहां से आता है? रॉ मटेरियल आता है समुद्र के रास्ते. गुजरात का जो पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट खासकर, सितंबर 2021 में 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा समुद्री पोर्ट से. मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी. 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 टन. और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि 3 महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24,000 किलो हीरोइन 70,000 करोड़ रुपए की बिना पकड़े निकल गई थी देश के अंदर, उसी तट से. ये अखबारों के अंदर छपा था.
मई 2022 में 52 किलो कोकेन 500 करोड़ की पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। जुलाई 2022 में 375 करोड़ की 75 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से, जो कि पंजाब ले जाई गई। जुलाई 2024 में 110 करोड़ की ट्रेमेडोल पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। ये तो पकड़ी गई, जो मुंद्रा पोर्ट से चली गई उसका पता नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है अध्यक्ष महोदय, और एक अखबार की खबर के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो गुजरात के अंदर पकड़ी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहां से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहां से आया? गुजरात से आया। मुंद्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है? इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और यह बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं, वो अमित शाह जी के दोस्त हैं। अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? ഞാൻ ശ്രീമതി കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മയെ പറ്റി, എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രായമുള്ള, എനിക്ക് ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ്. അവരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മോശമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? തന്തയ്ക്ക് പിറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് പിറക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഇനിയും കെ കരുണാകരൻ എന്ന തന്തയ്ക്ക് പിറന്നതല്ല എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. തന്തയ്ക്ക് പിറക്കാത്ത മകളായി തന്തയ്ക്ക് പിറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് പിറക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. തന്തയ്ക്ക് പിറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് പിറക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്.